L'environnement, c'est un secteur transversal. عنده علاقة مع كل الناس. Tout le monde aime l'environnement, mais personne n'aime qu'on lui retire des espaces. Souvent, on a des problèmes avec les pêcheurs qui sont compréhensibles. On vient interdire quelqu'un de pêcher dans une zone alors que ça fait 3 générations qu'il pêche là-bas. C'est pas évident. Le génie, c'est de trouver le moyen de les faire patienter jusqu'à ce que l'effet réserve soit visible. Du moment que tu as une réserve où tes acteurs ne prennent pas de décision, ce n'est plus une réserve. إيكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا عرفت بن مرزو. نحن اليوم في الحلقة متاع اليوم باش نستقبلوا دكتور مولود بن عبدي اللي باش يجينا من الجزائر، من وهران بالضبط. باش نحكيو معاه على الكبر متاع الساحل الجزائري على امتداد أكثر من 2000 كيلومتر. باش نحاولوا نفهموا معاه التحديات اللي تهم البحر في جنوب المتوسط بالشيرة متاع الجزائر، وعلى أهمية المحافظة على المنظومات البحرية والساحلية في الجزائر. توا استقبلوا الصديق مولود ونبداو مع الحلقة. باهي نحن اليوم باش نحكيو على الإيكولوجي، باش نحكيو على الليتورال. حاب نحكي معك على الجزائر، نحكي على الكبر متاع الليتورال متاع الجزائر والخاصيات متاعه، وفرد وقت الحاجات اللي يمكن يكونوا مختلفين شوية على الليتورال متاع تونس. اللي على القليل أنا أعرف أنا أنه مثماش برشا بوزيدوني، ثم برشا أبيتاسومبر، ثم برشا كوراليجين، ثم برشا ديزيلو صغار. نوك احكي لي شوية هكا، نبداو على الكومبلكسيتي متاع الليتورال ومتاع l'écosystème marin في الجزائر، ومن بعد نتعداو الأفكار أخرى إن شاء الله. Merci سي عرفات. Tout l'honneur est pour moi, عربي فرنسي مش كيف ما تحب. Tout l'honneur est pour moi d'être ici présent parmi mes frères déjà, parce que كما يقول لك احنا امتداد، نحب ولا نكره، امتداد جغرافي. تونس امتداد جغرافي في الجزائر، والجزائر امتداد جغرافي في تونس، والحال نفسه في شمال افريقيا كلها. لانه تاريخيا وجغرافيا مثبوته انه في امتداد. الساحل الجزائري مختلف نوعا ما الساحل التونسي. ديجا اولا بالموقع الجغرافي، احنا موجود الساحل الجزائري موجود في الباسان اوكسيدونتال، والساحل اغلبيه الساحل التونسي موجود في الباسان اورينتال. معناته احنا نحكي على بيئتين تقريبا مختلفتين تماما. أوكي. بالنسبه للموقع الجغرافي، الساحل الجزائري اتجاه نفس الاتجاه، حتى الاتجاه احنا عندنا اتجاه غرب شرق، وتونس عندها اتجاه شمال جنوب. يعني معظم الساحل التونسي جاي شمال جنوب، ومعظم الساحل الجزائري جاي، كل الساحل الجزائري جاي شرق غرب. معناته احنا مش في نفس البيئة البحرية الحقيقية، يعني نفسها مش نفسها. اكيد راح تولد ايكولوجيا توتالمون ديفيرونت. سي هذا مسلمة، يعني ما عندناش دخل فيها، يعني ما عندناش دخل في الموضوع جغرافيا وبعدين تنطبق على الكليما، وتنطبق على كل لي شوز كونيكتي مع الجغرافيا. الساحل الجزائري كبير نوعا ما على الساحل التونسي. 2148 بالضبط، 2148 في آخر تعديل، لأنه الرقم الموروث من الاستعمار كان 1200، لأنه كان خط. وبعدين طلع 1622. أنت عارف كي نعمل المسح الجغرافي هو مرتبط بالريزوليسيون دو لا كارت اللي خدمنا عليها. لا ريزوليسيون القديمة كانت كارت بس ريزوليسيون، دونك ما تعطيكش تفاصيل، دونك يجوك خطوط هيك طويلة. لكن المسح اللي تعمل في 2023 مخدوم على كارت واحد من 2500، يعني l'échelle 1,25 millième, et ça donne une bonne résolution, et ça a donné aujourd'hui la valeur de 1248 avec les îles et les îlots. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a beaucoup d'îles. Certes, on n'a pas Djerba, on n'a pas la Sardaigne, مش كبار. أكبر جزيرة في الجزائر حوالي 50 هكتار.
اوكي. لكن العدد كبير، وكلنا نعرف انه الانسيولاريتي عندها دور كبير في لا كونسيرفاسيون. دونك كل المناطق كل الجزر لي زيلو اي لي زيل ont leur poids d'or sur l'aspect écologique. مش حتى كي يكون الساحل 200 كيلومتر ما يتقدرش بجزيرة ولو تكون صغيرة، لأنه الانسولاريتي عندها دور كبير ولو مانتيان دي زيسبيس ولا سبيسياسيون كاين كتير. ممكن نكون عندنا إن شاء الله لقاء نحكيو على الجزر. نحكيو على الجزر في شمال إفريقيا مهمين جدا، مثل الجربة وكريات تاع خليج قابس. جا معنا مرة سامي بالحاج حكينا على الجزر في تونس. على الجزر. ثانيا خط الساحل الجزائري يعتبر 70% من جنوب الباسا اوكسيدونتال. اوكي. احنا ممتدين على 70%. قسم صغير من تونس، في تونس قسم صغير في المغرب، ومعظمه 2200 2148 في الجزائر. اكثر شويه من 70%. نقولوا 70%، معناته انت تحكي على 70%، معناتها ما فيش حمايه في الباسا اوكسيدونتال بدون الجزائر. اذا ما قحمتش الجزائر في الحمايه ما عمل شيء. Tu as beau conserver, mais si 70% de l'espace n'est pas conservé ما عملنا شيء. لهذا دور الجزائر مهم جدا في la conservation du bassin occidental. L'aspect deuxième, la ZEE algérienne, la zone exclusive, économique exclusive, تمتد حتى الجزر باليار وحتى الجزر سردينيا. كل هذا الاسباس اسباس سو جوريديكسيون الجيريان، وهذا الاسباس اذا ما كانش فيه حمايه وما كانش فيه شغل راح يكون اكثر من تقريبا نحكيو على اكثر من 40% دو ليسباس دو باسان في هاد لا زون. 30 à 40% دو باسان، معناته اذا حميت وما حميتش 40% ما عملت شيء. C'est un espace énorme et très profond. Les profondeurs varient entre 1000 et 3000 mètres. Carrément. Dans la majorité du temps, parce que une des caractéristiques du Sahel jazairi, le plateau continental, il est très restreint. Il est très restreint, il est en moyenne de 7 km. Il y a des endroits où il y a moins d'un kilomètre. وش معناته أنه تغطس في 1000 متر. معناته أنت تغطس من الشط تمشي أقل من كيلو، تمشي 700 متر عندك 200 متر عمق. واو. تصور أنت 200 متر عمق في أقل من كيلومتر. هذه ترجع بفوائد إيكولوجية، لكن ترجع في نقص لا ريسورس، لأنه البلاطو كونتيننتال هو أساس الصيد البحري. إذا ما عندكش بلاطو صعب تصيد في 400 و500 و1000 متر. مش أي واحد يصيد في 400 متر. لازمك عتاد، لازم إمكانيات، لازم تقنيات، وإحنا صعب باش تصيد فيها. يعني كل الصيد تاعنا صيد ساحلي، وكي نقارن بين تونس والجزائر، تونس عندها كمية صيد أكثر، لأنه في عندها بلاطو كونتيننتال كبير جدا. نحن العكس، ثم تقعد تمشي 6 كيلومتر ومازال عندك متر. هذه ترجع بالفائدة. لكن احنا في مادام عندك الأعماق عندك سكونابيل فينومين دا بويلينغ. فينومين دا بويلينغ تطلع لي زيليمون مينيرو يطلعوا من الفون مع المياه الباردة، وكي يطلع لك لي زيليمون مينيرو يطلع يلقى الضوء، لي مينيرو زايد الضوء، تركيب ضوئي، فيتو بلانكتون، زو بلانكتون، غوند ريشيس. دونك بيوديفرسيتي ثرية ومختلفة. كي تشوف تغطس في قوريا ولا تغطس في جزيرة حبيباس مع لا علاقة، مش أحسن، قل لا علاقة. مش زي الحبيباس أحسن من كريات ولا العكس. تشوف حاجة أخرى مختلفة. تشوف حاجة مختلفة لأنه الجغرافيا مختلفة والإيكولوجيا مختلفة. هناك عندك أعماق قصيرة، عندك صابل، هنا عندك حجر، عندك أعماق 1000 متر. معناته رانا في contexte complètement différent. C'est pour ça que l'Afrique du Nord a des caractéristiques très diversifiées, et quand on la met ensemble, on a tout. On a tout le bassin. Tout le bassin, il est juste l'Afrique du Nord. Pour la question avant, on représente 13% من طول الساحل الإفريقي الميديترانيان، شمال إفريقيا، من المغرب من مضيق جبل طارق إلى قناة السويس. أكثر من 13% من الساحل الإفريقي، وأكثر من 32% من المساحة
تاع البحر المتوسط. اوكي. احنا اوني لو تيير تاع البحر و13% تقريبا من طول الساحل. هم عندهم طول الساحل اكثر منا لانه الجزر كتير وكتير تشعبات، واحنا خط طويل. لكن مع الرغم on représente قريب 15% qui est énorme et 32% de l'espace de la Méditerranée. معناته مستحيل يعني يكون نتائج في الميديترانيان إذا ما كانش نتائج في 32%. ولا لازم موضوع تتر لا يعني في الديمارش كله. Malheureusement ce chiffre on l'entend rarement. On l'entend rarement. Personne ne valorise la côte nord-africaine de la sorte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on aime toujours l'appeler sud-méditerranéenne et pas nord-africaine. Et ça fait toute la différence. Quand on parle de nord-africaine, ça relie ça à la terre et au peuple. Et quand on parle de sud-méditerranéenne, ça ne relie qu'à la mer. Et notre valeur, elle est autant marine que terrestre. C'est vrai. Notre culture, elle est autant marine que terrestre. في كل البلدان تاع جنوب البحر المتوسط ولا شمال افريقيا. نرجع للساحل الجزائري. الساحل الجزائري فيه نقطة تانية اللي هو ممتد على 2 باسان. مش فقط هو صح في الباسان الغربي، لكن في الباسان الغربي كاين دي سو باسان. الجزائر فيها عندها قسم في لا مير دالبورون. ولا مير دالبورون تعتبر لو موتور هيدرولوجيك دو لا ميديتيراني، قريبه للونتري الاتلانتيك. مع لونتري بالضبط. احنا عندنا الجزائر عندنا تقريبا 200 كيلومتر 200 كيلومتر في لا مير دالبورون، وباقي الساحل في المغرب في اسبانيا، وجزء قصير بريطانيا في جبل طارق. جبل طارق يعني هم 3 بلدان 4 بلدان هذو اللي يتقاسموا مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق من لا مير دالبورون من اغنى البحار، يعني اغنى لي سو باسان دو لا ميديتيراني، لانه هناك المحرك الهيدرولوجي تاع الميديتيراني يخلق هناك. يدخل الكورون اتلانتيك يقابل الميريا، ينزل على الجزائر، خط اسمه وهران الميريا، لو ستري اورون الميريا، كي ينزل يخلق دي جيغ، دورات ماء كبيره. كي نقول لك جيغ مش دوره تاع 10 متر، دوره تاع كيلومترات. واو. يعمل ان غرون جيغ. هذاك لو غرون جيغ القوه تاعو في لا كونيكتيفيتي ايكولوجيك، راح يربط كل المنطقه، لانه راح يمر على كل المناطق وياخذ منهم البيض وياخذ لي لارف وياخذ الامراض وياخذ لا بوليسيون ويجيب كمان. معناته يخلق كونيكتيفيتي. معناته سان سير ريان دو بروتيجي اون اسبان اي دو ليسي لو سود سون بروتيكسيون. كل امبليكي يعني مع بعضهم. بعده تخلق فرع اسمه لو كورون الجيريان، يخلق هناك في وهران بالضبط بعد لوستري. يخلق comme ça une petite voie. هذيك لا voie qui va longer ou elle va jusqu'au bassin oriental، تلحق حتى لتونس وتكمل طريقها. et هاد لا voie elle va provoquer une grande hydrodynamique في الباسان الجيريان، parce que الباسان مير دالبورون بعدو الباسان الجيريان كاين اللي يحبوا يسموه لو باسان الجيرو بروفنسال. مي سوفون نلقاو في لا ليتيراتور لو باسان الجيريان. لو باسان الجيريان تخلق فيه دي جيغ يبداو يكبروا ويتقابلوا وين في ستري سيسيليا بنزرت. هناك تضيق الامور ويقوى الكورون وتصير ديناميكيه جديده، لكن الديناميكيه تكون جات من الاطلنطي وقطعت كل الساحل الجزائري. هذا يعطي خصوصيه للساحل الجزائري. كما تفضلت في الاول قلت بوزيدونيا، احنا في موجوده بوزيدونيا، لكن بوزيدونيا الجزائر متفرقه على بوزيدونيا تونس. بوزيدونية تونس أغلبها على الرمل، بوزيدونية الجزائر أغلبها على الحجر. لأنه بوزيدونية الرمل ما تشدش، مستحيل. كاين قوة كورون أطلنطيك يرفد كل شيء. إذا بوزيدونية على كثير من الناس يقول لك بوزيدونية تاعكم العمق تاعها مش بعيد، معناته ما رايش في صحة جيدة. لا، الانديكاتور هذا ما ينطبقش على منطقتنا، لأنه مش نفس نوع الأربي اللي في تونس والأربي اللي في أماكن أخرى مش نفسه. احنا الحدود مش بالضوء فقط، حدود تنتهي الحجر يخلص الحجرة يخلص البوزيدونيا، لأنه ما عندهاش وين الصقريب. سي بور سا كو
كان عندنا هاد لا ليميت. لكن بوزيدونيا نقدر نأكد لك موجودة في 95% من الساحل الجزائري. توصل حتى توصل قريب للحدود المغربية، لأنه في المغرب ما فيش بوزيدونيا، في كيلكو تو في الجزر الجعفرية شافاريناس. اوكي تقول مش نفس البوزيدوني، يعني سوز اسبيس واحده اخرى لا ولا لا هي كانت فكره سوز اسبيس في واحد الوقت، لكن ما كملوش فيها. كان بروفيسور سمرود الله يذكره بالخير عمل على الموضوع ولقى الى بروفي ستاتيستيكمون كو سيتي بوبولاسيون ديفيرونت على لوروبيان، باسكو عرض الورق كان بكثير على الورق في السواحل الاخرى. وكان نشأت فكرة أنه بتت سيت اون سوز اسبيس ولا اون اوتر اسبيس، كما موجودة 6 دوتر اسبيس دو بوزيدوني ايور. مشاو فكرة وبعدين توقفوا عليها ما كملوش في الفكرة. لكن قلت لك الفرق أنه لي بارامتر دو لا بلانت، la morphométrie de la plante, elles sont différentes. في تونس أول مرة اختصت في كريات قلت لهم la Posidonie de كريات elle est repassée. سي فريك هكا مستوية ما سبقليش اختصت في بوزيدونيا زيها، ولما شفتها انبهرت. أخضر فاتح، لون جذاب، وورق طويل ومش مقطع خلاص كأنه حطوا إنسان. لكن هذا مش سي با ان انديكاتور دو بون سونتي. احنا البوزيدونيا في جهتنا لما تشوفها تجيك فكرة انه بوزيدونيا مريضة، لانه كلها مغطية بليزيبيفيت. اوكي كلها مغطية، تلقى عشرات لي سبيس عايشين فوق. وهذه ميزة من واحدة من الكاليتي. قد ما تزيد عدد لي زيبيفيت فوق الورق قد ما تزيد لا كاليتي جلوبال دو لونفيرونمون. هذا الروتور دي مينيرو اللي حكيت عليه. روتور دي مينيرو سي لا ديفرسيتي دو باسان، سي بوكو دو شوز. دونك لو نومبر دونك لو باسان la qualité de l'eau du bassin elle est plus favorable. je dis pas elle est meilleure. لا، لأنه سي اون بلانت انيوال، لي فeuilles يموتوا يعاودوا يرجعوا، دونك مش مشكل. يعني في دائما أوراق جديدة في، وبعدين في تكون هي الي اونكري في لو روشي، دونك الطول تاعها ما يكونش طويل بزاف، يكون قصير. كي تقارنها مع المنطقة هذه تقول هذه بوزيدونيا قصيرة وهذه بوزيدونيا طويلة. هيك كل واحد يقول لك الإنسان وليد بيئة تاعو، كل واحد يتأقلم مع البيئة تاعو. وبعدين لما يتأقلم يصير بون سونتي في الفينوتيب جديد، يصير جديد. وهذا يعني نوعا ما فرق. قلت لك انه في لامير دالبورون لو كورون الجيريان، ومن كثرة الطول وإحنا عندنا نمتد على 10 درجات. الساحل الجزائري يمتد على 10 درجات من خطوط الطول، و10 درجات راح إحنا اوني سور 3 زون ديفيرونت سور لو بلان كارتوغرافيك. اوني سور 3 زون ديفيرونت اي كونت اوني سور هاد الخطوط الطول. قد ما تتقدم في الخطوط الطول البيئة تبدأ تتغير. احنا حتى الملوحة في ملوحة البحر مش نفسها من بين الشرق والغرب الجزائري. والناس عنابة كي تغطس في وهران يقول لك غريب الماء تاعكم، الماء تاعكم حلو، ما عدم مش 1000 كيلومتر غادي، يعني في 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر 2000 كيلومتر. وهنا عندك صالينيتي تاع تدخل تاع الأطلنطي، مازال اللي فيت دو الأطلنطيك، دونك صالينيتي نازلة وماء بارد. ولما تقدم لصانيتي تطلع. وأنا كي نغطس في تونس نحس عيني تحرق كتير، لأنه الملوحة في تونس أقوى. قد ما نتقدم في الباسان قد ما الملوحة تزيد، وقد ما لي سبيس يتغيروا. لي سبيس اللي ما يحبوش الملوحة يبقاو في الغرب. ولا هذا يعني خاصية تانية، أنه في تنوع جيولوجيك في الساحل، في دي فالاز، في صخور، في رمال، عندك في وديان كثيرة تنزل. on a beaucoup de turbidité في البحر تاعنا. il n'est pas très favorable au tourisme, mais il est très riche parce que la turbidité ramène de la matière organique.
où la matière organique fait pousser les phytoplanctons et elle va initier des cycles trophiques. Donc les cycles trophiques sont très dynamiques. لأنه في كتير ويدان تنزلوا في كتير دي فاليز وعندنا دي ماكي ليتورو دونك عندك toujours de la matière organique qui est très proche de la côte et ça fait développer les choses. اما هذا يصنع الديفرسيتي هذه يصنع دي زونجو اي دي ديفي في الكونسيرفاسيون يعني باش تعمل exactement قداش من نوع دو كونسيرفاسيون جوستومون هذه اللي دوك نلحقوا ليها على لاسبي كونسيرفاسيون لا ديفيكولتي لا كومبلكسيتي دو لا كونسيرفاسيون دونك بدينا بالموقع الجغرافي بدينا بالكاركتيرستيك هيدروجيولوجيك بدينا بلا ديفرسيتي كي لي على جيوغرافي et à la longueur de la côte et à la forme de la côte. هذه تخلق تنوع كبير في الحيوانات وفي النباتات وتعطي يعني في افونتاج كبير للغرب الجزائري مثلا في الصيد. عندنا تلت 3 ports algériens qui donnent 30% de la production. 30%. On est sur entre port et abri de pêche sur une cinquantaine. عندنا تقريبا 50 بورت تاع الصيد وميكس كوميرسيال ايتو وثلاثه منهم يعطوا 30% de la production اللي هما وهران انت مش بوزجار وبني صاف مش بعاد على بعضهم مش بعاد على بعضهم وعندهم خاصيه اللي ما كانش موجوده في كل الجزائر انه لي ليميت دو سيت زون كاين دو زيل. اوكي حبيباس كاين ليل حبيباس وليل درجون اكبر جزيرتين جزائريتين الاولى حبيباس والثانيه رشقون دونك دو سي با بار هازار دو écosystèmes insulaires participent à 30% de la production nationale. Comment expliquer? Expliquer déjà la zone, on est à l'entrée de l'Atlantique. Une zone où on a au nord des îles Abibas, très proche des îles Abibas, 15 000 mètres de profondeur. Juste à côté. Donc, juste à la limite de la réserve, on est à 120 mètres. Ok. Donc, ça fait des épouillements énormes, ça fait des eaux froides, mais des eaux riches, mais un environnement propre, ça donne de la richesse. Et كاين ثقافة صيد مختلفة. ثقافة الصيد avec une touche influence espagnole. إنه هذيك المنطقة historiquement عاشوا فيها les Espagnols قبل الفرنسيس. Donc ça donne cette richesse avec ce savoir-faire, avec cette zone a fait que une grande partie et les plus bons poissons. Je dis pas que les poissons تاع الشرق مش ملاح ولا qualité تاعهم نازلة لكن les espèces les plus nobles تلقى لا لونغوست تلقى لا لونغوستين اكبر جينيرالمون تلقى لا كروفيت معروفه الجمبر روخا حتى اسمها بالاسبانيول الحمراء الكبيره موجوده فيه بوكو ديسبيس يعني يجوا من المنطقه هذيك. لهذا شوف يعني التغير الجغرافي كيف يعطي تغير في لا ريسورس وتغير حتى في لا برودكسيون اكسيتيرا. نجيو للجانب la conservation. La conservation, elle est extrêmement complexe de par le monde. Parce que l'environnement, son problème, c'est qu'il est un secteur transversal. مش كيما التعليم، مش كيما الصناعة، مش كيما البترول. بترول تخدم بترول. على ليميت عندك مع لي طرافو بيبليك باش تمد الأنابيب، عندك مع الكهرباء باش يجيبوا الكهرباء، لكن تبقى في un champ contrôlable. لكن l'environnement c'est un secteur transversal يمس كل شيء عنده علاقة مع كل الناس. تبدأ من المدرسة sensibilisation renforcement des capacités enseignement وتكملها في الأعلى هرم البليدويي politique et l'adhésion politique. on passe par tous les secteurs. عندك بورت يأثر عليك، عندك قطار يأثر عليك، عندك كل شيء الصحة الإيكونومية نرجع شوية باش نوضح هذه الفكرة. كما قلت لك كاين 55 بورت كل شيء بالأبراج الاندستريال، لأنه احنا في هذا لي بور عندنا 3 زون
pétrolières, 3 grandes zones pétrolières. Les zones pétrolières, ils sont à l'est, à l'ouest, un peu au centre. Donc, il y a un tissu industriel énorme sur la côte. Et il y a une grande partie de la population qui vit sur la côte, qui vit sur 10% de l'espace, à moins de 50 km. La majorité de la population, elle vit à moins de 50 km de la côte. Une grande marque écrasante. On est près de 45 millions d'habitants. Donc, la littoralisation, elle provoque, elle a son lot d'impact sur la mer. On peut pas. Parce que l'impact, du moment qu'on commence à travailler, on est dans l'impact, que l'on veuille ou pas. Même maintenant, on est dans l'impact. On est en train de consommer de l'énergie, et cette énergie a un coût, elle a une empreinte... toute activité humaine. Toute activité. Donc, l'impact... quand on parle d'environnement, on ne doit pas le prendre comme isolé, comme impact. Parce que l'impact, dans la majorité écrasante des temps, c'est un impact obligatoire, inévitable. On ne peut pas empêcher les gens, parce que au final, la conservation, elle est destinée à l'être humain. On est égoïste de nature. On conserve pour notre intérêt. On conserve les animaux pour les admirer. On conserve les forêts pour les exploiter, pour passer du bon temps, pour mieux respirer. Au final, pensée coloniale. Exactement. Donc, au final, anglaise. Au final, on n'a jamais conservé pour les espèces. On conserve pour nous-mêmes. On fait partie de l'écosystème. Et du moment qu'on commence à exploiter, on s'inscrit dans l'impact. Et quand on s'inscrit dans l'impact, et on n'a pas le choix, ça ne sert à rien de s'arrêter devant l'impact. C'est plutôt aller aux solutions. Chercher comment réduire mon impact. L'éliminer revient à arrêter l'activité. Et on sait que c'est pas possible. Donc, l'atténuer, faire de la médiation avec ceux qui font de l'impact, c'est la voie la plus importante. D'où la difficulté du département de l'environnement à gérer toute cette connectivité avec le reste de la vie et de le reste du pays vis-à-vis de la problématique environnementale. عندنا في الساحل la littoralisation avec tous cette diversité, donc l'habitant, l'industrie, les ports, le commerce, tous les rejets, parce que le littoral n'est pas une ligne, c'est une bande. Et quand souvent on reçoit dans les milieux récepteurs qui est la mer, une pollution qui naît à 200 km plus loin, plus profond. Donc le littoral doit être pris dans sa zone, dans sa vision la plus large, et gérer toute cette bande, y compris une bande en mer, parce que le littoral ne se limite pas au trait de côte. Le littoral, il va pour le cas de l'Algérie, dans la loi littorale, la définition du littoral, elle va de 200 mètres de profondeur jusqu'à une bande côtière qui peut aller, en général c'est 3 km, mais qui peut aller beaucoup plus loin selon s'il y a un maquis littoral, s'il y a un flanc qui donne sur la mer, donc ça peut aller plus loin. Donc cette bande, c'est plus juste, pour la gérer, pour ce faire, le ministère de l'Environnement s'est doté d'une armada juridique extraordinaire. Je reste dans la description et je ne juge pas et je ne compare pas. On a trois principaux textes qui donnent un peu la consistance. On a la loi cadre de l'environnement qui est la loi principale de l'environnement. On a la loi 1102, la loi des aires protégées, et on a la loi 0202, la loi littorale. On a une loi qui s'appelle la loi littorale. Donc, elle s'occupe que du littoral, parce que la loi sur la loi cadre de l'environnement, elle parle du littoral. Elle protège le littoral, mais c'est la base de toute la réglementation, de tous les textes d'application du littoral, de l'environnement. Mais le législateur algérien a vu plus pertinent d'avoir carrément un cadre
particulier au littoral, parce que le littoral, il est important, parce qu'il abrite beaucoup d'impact. Donc, il a été doté de sa propre loi, qui est la loi littorale. Et c'est cette loi qui réglemente le littoral. Et on Le est littoral cool. le littoral. Donc, toutes les activités au niveau du littoral, quel que soit, ils n'ont rien oublié. Quelle que soit l'activité, on a ancrage juridique dans cette loi et on est obligé de faire avec cette loi pour pouvoir exploiter le littoral. Et ça donne l'ancrage juridique qui permet de protéger le littoral. Si on prend juste l'exemple de la Posidonie, elle n'est pas protégée nominativement dans beaucoup de pays en Afrique du Nord. En Algérie, elle est doublement protégée. Elle est protégée autant qu'espèce. Dans la loi cadre de l'environnement, qui l'a intégrée dans la liste des espèces sauvages protégées, d'espèces végétales sauvages protégées nominativement. Bel Esmoul Laqab, Posidonia oceanica. Donc elle est protégée, strictement interdite de toucher. Je dirais qu'elle est triplement protégée. Deuxième protection, c'est dans la loi littorale qui a nommé les herbiers marins comme écosystème sensible à ne jamais toucher. Ni construction, ni exploitation dessus, rien aux alentours des herbiers. C'est une espèce, c'est un habitat sacré à ne pas toucher. Et c'est respecté? Plus ou moins. J'arrive. Donc, le double et la triple protection, c'est par la loi. Il y a également la loi sur les ressources biologiques de 2014. La loi sur les ressources biologiques oblige toute manipulation d'une ressource biologique nationale à passer par un mécanisme bien déterminé pour exploiter, pour manipuler, même pour la science. Pas seulement. On n'a pas le droit de tirer une branche, une touffe de Posidonie pour aller faire un travail scientifique sans avoir une autorisation spéciale pour faire des expériences scientifiques. Donc, elle est triplement protégée. C'est toujours délicat de réglementer les activités sur le terrain. Parce qu'il y a l'intérêt national, il y a la souveraineté nationale. Par exemple, les stations de dessalement sont très polluantes. Je dirais relativement polluantes. Sont relativement polluantes, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'eau, ce n'est plus une ressource. L'eau, c'est une souveraineté. L'eau, c'est une sécurité. Donc, on peut pas se permettre, au nom de l'environnement, de ne pas produire de l'eau ou de ne pas implanter des stations de dessalement. Ni devant la sécurité, yani dima Donc ça, c'est un mal obligatoire qu'on est obligé. Maintenant, comment le réglementer? La loi, elle est claire. On doit installer usine de dessalement, il y a une étude d'impact. L'étude d'impact doit balayer tout l'espace qui sera exploité avec toutes les conséquences possibles et imaginaires sur l'environnement et les rectifications possibles. Moi, je dirais, on ne doit pas interdire, on doit inscrire ces producteurs dans la compensation écologique. On doit les inscrire dans la compensation parce que on ne peut pas rejeter de la saumure en mer sans déranger la Posidonie, parce qu'elle est sensible, n'a pas de mécanisme d'osmorégulation, au même titre que les échinodermes, par exemple. Mais on pourrait impliquer une station de dessalement dans la sauvegarde de dizaines d'hectares d'autres herbiers qui ne sont pas sous l'impact de l'usine. Et ça, c'est ça la médiation, c'est ça l'atténuation qu'on pourrait... qui fait juge. Et c'est ça, c'est l'État qui doit réguler ça. Et on a les mécanismes de médiation et d'arbitrage. Ça existe, les tribunaux, ça existe. On a une gendarmerie de l'environnement ils sont intégrés dans les commissions intersectorielles et qui doivent signer et accorder toutes les autorisations d'exploitation de n'importe quelle activité sur le littoral. Quoi que tu fasses, tu dois passer par l'environnement et eux, ils doivent s'assurer que ton impact n'est pas très néfaste sur l'environnement pour que tu puisses travailler. Avec quelques défaillances, comme dans tous les pays, qui sont dues souvent à de la paresse humaine et pas des défauts de procédure. Les procédures sont là,
et parfois l'interprétation des procédures ne sont pas les mêmes, et parfois l'importance et l'enjeu, il est énorme. Quand tu as deux wilayas qui n'ont pas d'eau, devant 10 hectares d'herbier, quand tu pèses, le choix il est vite fait. Parce que tu te dis que l'herbier, j'en ai sur toute la côte, mais les wilayas sans eau, c'est un gros problème. C'est une bombe à retardement. D'où, des fois, les blocages des mécanismes et des impacts, mais on va de plus en plus vers de l'implication des acteurs de l'exploitation dans la conservation et dans le modèle, ça existe partout en Europe où les gens qui impactent financent la restauration. D'accord. اللي نعرف انه ثم une décentralisation claire في الجزائر. الوالي هو اللي عنده السلطه نتاع على منطقته. اسكو ثم شي دي كا دي سيتوياسيون بريسيز انه ثم une décision centrale مثلا pour construire une station de dessalement au niveau régional قال لا. اسكو ثم des situations هكا صاروا؟ Chez nous, le système, le wali, c'est le président, il représente le président dans sa wilaya. Donc vous imaginez le pouvoir qu'il a dans sa wilaya. Le ministre, n'importe quel ministre, quand il se déplace dans la wilaya, c'est avec l'accord du wali, parce qu'il est sur son territoire. Et le wali, il est on l'appelle le chef de l'exécutif. Donc, toute la réglementation qui se fait au niveau national, elle passe ensuite à l'application au niveau local à travers les secteurs, les lois de la pêche, les lois de l'environnement, les lois de l'hydraulique, les lois des forêts, mais ils sont tous sous le chapeau du wali, qui est le directeur le chef de l'exécutif. Il commande les directeurs des wilayas de tous les secteurs. C'est lui qui commande le directeur de la pêche, le directeur de l'environnement, tous les directeurs. Donc, il a une influence directe sur l'ensemble des secteurs. Et il doit autoriser toutes les exploitations. Donc, théoriquement, il a tous les outils en main pour dire oui ou non à n'importe quel projet. D'accord. Ça lui revient. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau politique, quand on est en politique, on ne peut pas regarder d'un seul angle, l'angle environnemental. Nous, on est en train de discuter avec un esprit d'un environnementaliste et d'un esprit de conservation. Mais à une échelle politique, c'est pas seulement, il y a tous les secteurs qui sont là. Il y a la sécurité énergétique, la sécurité hydrique, il y a la sécurité alimentaire, il y a la santé publique, il y a le bien-être public, il y a la sécurité du pays, il y a la souveraineté, il y a énormément de choses qui sont là, et l'environnement est un des éléments. Un des éléments. Transversal, certes, mais ça reste un des éléments. On ne peut pas faire revenir tout à l'environnement. L'autre inconvénient, c'est que on est engagé à l'international dans des conventions. Et ces conventions, par moment, ils sont contraignantes. Quand tu signes, tu dois respecter. La Convention de Barcelone, l'accord de Paris sur le climat, la diversité biologique. Il y a énormément de conventions où l'Algérie est signataire, parfois juste qu'elle a adopté ou qu'elle a ratifié, mais ça donne de la pression internationale pour respecter certaines normes. Où on fait tout ce qu'on peut pour essayer de s'approcher, parce que une fois de plus, l'environnement est complexe, il dépend de plusieurs facteurs et il a beaucoup de facteurs d'impact. L'armada juridique, elle est là, l'esprit de conservation et de protection. Alhamdoulilah, les gens sont conscients. On trouve personne qui est contre. On trouve personne qui te dit non, on ne doit pas protéger les tortues ou on ne doit pas protéger la posidonie. Mais entre protéger et entre vouloir protéger et pouvoir protéger, tout est là. Tout est dans cet petit espace entre vouloir et pouvoir.
Et je reste... des erreurs existent, des paresses existent, des incompétences existent, mais quand on quand on prend l'élément dans son intégralité, Il y a le bon il y a, sens. exactement, il y a le bon sens, il y a la vision à long terme, il y a la stratégie qui est là, on a toutes les stratégies prêtes. Leur application, il arrive jour après jour. À un certain moment, on n'avait pas les études d'impact. Maintenant, toute réglementation. Et j'en passe. Par exemple, nous, le chalutage, il est interdit à moins de 40 mètres de profondeur. Indirectement, c'est un décret présidentiel. Il protège indirectement la Posidonie. Parce que la Posidonie, elle vit de 40 même si c'est pas directement visé, indirectement, celui qui a pris la décision d'épargner la zone de 0 à 40, parce que la zone de 0 à 40, c'est la zone où il y a la zone de frayère, la zone de nurserie, c'est là où on doit protéger pour alimenter les stocks. Donc, indirectement, même une loi d'exploitation, elle verse dans la conservation. Indirectement. Pratiquement toutes les lois algériennes ont ce volet environnement, la durabilité, l'environnement. Toutes les entreprises, les grandes entreprises ont leur département environnement et conservation. Ils contribuent, ils utilisent des process, ils ont le 14001 comme valeur. Donc, on n'a pas beaucoup de problèmes, mais ça reste que on s'inscrit dans la complexité de gérer un littoral aussi grand que le littoral algérien et avec autant d'impact dû à sa situation géographique. باهي. احكي لي على لي زي ام بي. باش نعاود نعملوا ليان بتاتر مع اللي كنا نحكيو فيه. يندرا اسكو الوالي عنده السلطه بور ديكلاري اون اير بروتيجي، ومن بعد تقول لي شنو هي الكونفيغوراسيون في الجزائر على لي زي ام بي. Excellent. L'expérience AMP en Algérie, elle est très intéressante. Comme tout mécanisme, comme toute politique, elle a ses limites, elle a ses inconvénients, mais elle a quand même certains éléments très intéressants. Depuis 2011, on a ce qu'on appelle la loi des aires protégées. Ok. On a une loi, la 1102. C'est une loi à part entière qui parle de tout. Avec ses textes d'application, jusqu'à maintenant, on a 3-4 textes d'application qui réglementent un peu la mise en œuvre de cette loi sur le terrain. Et c'est dorénavant la seule, elle est unifiée pour les aires terrestres et marins. Ah, d'accord. À part les aires, les réserves culturelles. Okay. Ça relève du ministère de la Culture et qui ont leur propre statut. Mais toutes les réserves et toutes les formes de protection en Algérie, d'espace. Donc, تحت ال 1102. تحت ال 1102. Donc, elle est très proche de l'idéologie UCN en matière de des catégories de gestion. Donc, on a la réserve naturelle, on a le sanctuaire, la réserve intégrale, on a la réserve de protection des habitats et des espèces, on a les corridors biologiques. Donc, tout ce qu'on retrouve dans l'UCN, il est traduit dans la réglementation algérienne. Donc, quand face avec la réglementation algérienne, on est pratiquement directement calqué sur le système international. Ça, c'est une excellente chose. Ça, c'est en termes juridiques. C'est en termes juridiques, on n'a pas besoin de s'adapter à l'international. Dès que tu travailles avec ta loi, RACF l'international. Ouais. Ça, c'est très, très intéressant. En plus, cette loi, elle a doté, il y a une commission nationale des aires protégées et on a des commissions de wilaya des aires protégées. Chaque wilaya, elle a une commission des aires protégées. Et chaque wilaya, chaque commission de wilaya des aires protégées, elle a la liberté et la souveraineté de déclarer les aires protégées de sa wilaya quand il y a, ça, c'est bien. Quand il y a les conditions. Ça, parce que là, si on a une aire qui s'étale sur 2 wilayas, le wali n'y peut rien. C'est le national. Ah, d'accord. Parce qu'on est sur 2 wilayas. Qui va gérer? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ça va créer un conflit de territoire. Donc là, elle passe automatiquement dans la loi est claire. Quand on est dans une commune, et on y va plus loin. Même le maire de la commune, il a le droit de décréter une zone protégée.
Parce que quand on est dans une seule commune, le maire pourrait intervenir. Quand on passe sur 2 communes, c'est le wali. Je suis curieux, je trouve sur terrain, est-ce que les choses évoluent grâce à cette loi ou là? Annie Jake. C'est pas le cas en Tunisie. Oui, justement, ça bloque un peu. En Algérie, cela a ouvert vraiment la voie et l'unique aire marine protégée, elle a été décrétée en 2003. La doyenne, c'était les îles Abibas. Ensuite, il y a une extension de parc d'Al-Qala en 2005 qui n'a pas vraiment fonctionné. C'était juste une volonté de faire ou juste comme ça. On va faire une aire marine protégée, mais juridiquement, ça n'existait pas. Et il fallait attendre l'installation des commissions du wilaya qui s'est fait en 2016. La loi Kharj en 2011, le texte d'application des commissions Kharj en 2016. Il a fallu attendre 2016, 2017, 2018 pour commencer à classer au nom des walis. Et à partir de là, on a commencé par classer une première réserve avec le wali à Ain Timouchent, c'était la réserve de l'île de Rejgoun, et c'était le wali qui l'a décrété, il a fait une décision de classement. Ensuite, il y en a eu une autre à Skikda, une autre à Al-Marsa, une autre à Annaba. Ils sont tous passés sous l'égide du wali. Parce que le process, quand il est national, il y a certaines conditions pour qu'il soit national. Il faut que ça soit une réserve intégrale. Quand elle est intégrale, strictement interdit de faire, là, c'est du ressort du national. OK. Et quand c'est au-delà d'une wilaya, quand elle occupe un espace énorme, elle dépasse l'autorité d'un wali, elle passe au national parce qu'il faut que le ministre tranche. Mais quand c'est dans la wilaya, c'est des réserves intégrales. Oui, موجود. Les réserves, ils sont divisées en 3. Chaque réserve doit avoir sa partie intégrale. Et sa partie tampon et sa partie périphérique, obligatoire, dans toutes les zones. Et dans la réserve, la partie intégrale, elle peut être considérée comme une réserve intégrale, comme on peut avoir carrément une réserve intégrale. Une réserve intégrale, mais là, il y a des conditions. Il faut qu'elle inclue l'abrite des espèces un statut très menacé, des espèces emblématiques qui ont un pesant d'or dans la conservation. Et on ne peut pas, parce que la réserve intégrale, aucune activité n'est autorisée. Et là, c'est très délicat à gérer. Surtout si c'est dans une wilaya où il y a de la dynamique touristique et tout, où la dynamique de trafic maritime, c'est pas évident de gérer ça. Même sur la partie terrestre, et c'est difficile. Donc le wali nous a ouvert cette brèche de classement d'aires protégées dans la wilaya, parce que la commission nationale fait à tous les secteurs, même la commission du wilaya, il y a tous les secteurs. Donc il y a un représentant de chaque secteur, de l'environnement, du tourisme, de l'université, des associations, des pêcheurs. Tout le monde est dans la commission et on doit faire le plaidoyer devant cette commission pour les convaincre d'accepter. Il y a deux phases. On classe pas, c'est pas comme en Tunisie. Nous, on fait l'étude de faisabilité ou de pertinence. On appelle l'étude de pertinence. Est-ce que c'est pertinent de classer ou pas? Donc, on fait une étude de pertinence comme ça à la va-vite, avec un petit document et une demande à la commission. Nous, on pense que cet espace, il est intéressant. Voici pourquoi. Premier argument, des espèces protégées, zone importance, des enjeux écologiques, des enjeux socio-économiques, des enjeux touristiques, des valeurs culturelles, etc. Donc, on fait un plaidoyer. Les gens sont convaincus. Oui, c'est intéressant. Maintenant, faites-nous une étude de classement. On passe à l'étude de classement. C'est fait par des bureaux d'études ou des universités. Quand on fait l'étude de classement, c'est le terrain, c'est le travail, c'est l'étude socio-économique, c'est les concertations avec les acteurs. Une fois l'étude faite, elle doit passer par un processus de concertation, donc surtout pour le zonage, pour définir le zonage, et c'est souvent le plus grand problème, parce que tout le monde aime l'environnement, mais personne n'aime qu'on lui retire des espaces. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Quand il a un avantage, il aimerait bien qu'on enlève l'avantage de l'autre, mais pas son avantage. C'est naturel, c'est humain. Et l'intelligence de celui qui fait l'étude de classement intervient ici. Comment
drainer le maximum d'acteurs, comment créer les lobbies, comment faire le plaidoyer, comment faire jouer les forces locales, comment faire jouer les élus. Très important. Comment faire jouer les élus pour peser de leur poids dans les décisions du Wali. Et au final, le Wali ne voudrait pas de problème dans sa wilaya. Il aimerait bien conserver, mais si la réserve devient un facteur de révolte, c'est très difficile d'accepter. Ça devient la paix sociale. Là, exactement. Et du coup, le Wali, il est très regardant sur le déroulement du processus de concertation. Et souvent, on arrive à drainer le maximum. Souvent, on a des problèmes avec les pêcheurs qui sont compréhensibles. On vient interdire quelqu'un de pêcher dans une zone alors que ça fait 3 générations qu'il pêche là-bas. C'est pas évident. C'est facile de le dire pour les autres, mais c'est difficile de l'accepter pour nous. Si quelqu'un vient nous déloger de notre espace de confort, on est dérangé. Qu'on le veuille ou pas, c'est très compréhensible que les pêcheurs sont toujours à l'opposé, et c'est le principe. C'est le principe de l'implication des stakeholders dans les process. Et comme tu dois trouver des solutions pour le plan de gestion, pour gérer les espèces, pour protéger la posidonie, tu dois trouver un mécanisme, parce que tu dois débourser de l'argent pour protéger la posidonie, tu dois déposer souvent, malheureusement, cette dimension n'est pas automatique chez les gens qui prennent des décisions. Je mets de l'argent pour la posidonie, je mets de l'argent pour la sensibilisation, mais je mets pas de l'argent pour l'humain, alors que tout ce que je fais, c'est pour l'humain. Là, il y a un problème de compréhension de la conservation, d'idéologie de la conservation. Les gens ont appris sur le tas. Ils ont appris parce que c'est leur métier. Et en plus, c'est de l'ancienne école. C'est l'ancienne école. Mais aujourd'hui, la tendance est à mettre, d'ailleurs, comme on discutait tout à l'heure, de la liste verte des aires protégées et conservées. Il y a toute une composante. C'est pas toute une composante réservée à la gouvernance. Est-ce que l'acteur, il est inclus dans la gouvernance ou pas? Est-ce qu'il prend des décisions ou pas? Du moment que tu as une réserve où tes acteurs ne prennent pas de décision, ce n'est plus une réserve. Parce que tout simplement, tu vas aller à l'encontre de ces gens et forcément, il va y avoir un impact sur la conservation. On ne pourrait pas jamais conserver un espace si les propriétaires d'espace, les ayants droit de l'espace, sont écartés. Et c'est pas évident de les satisfaire. Parce que du moment qu'on va soustraire, ça pose problème. Le génie, c'est de trouver le moyen de les faire patienter jusqu'à ce que l'effet réserve soit visible. Et souvent, ça prend 3 à 5 ans, au minimum, voire plus. Faire patienter un pêcheur 5 ans pour qu'il puisse nourrir ses enfants, c'est pas évident. C'est pas. Ou un touriste qui a un hôtel, tu lui dis arrête, ferme ton hôtel, après 5 ans tu reviens, tu vas avoir des retombées de la réserve. Et là, il faut trouver, moi j'ai toujours dit qu'il faut partager l'espace. Une des solutions, il faut partager l'espace, même si on a, moi je dirais, on protège la moitié, c'est mieux que de perdre le tout. Et en protégeant la moitié, on pourrait tendre la main à l'autre pour, quand on lui dit, on prend la moitié pour la conservation, la moitié pour l'exploitation, il pourrait accepter. Et en acceptant, il va très vite comprendre que la partie qui est proche de la réserve, elle est plus productive que la réserve, que l'autre partie. Il va comprendre très vite que la réserve qui est en train de le nourrir, il va vouloir étendre la réserve. Et c'est vu dans le monde où des pêcheurs ont demandé l'extension d'aires protégées. Mais c'est un mécanisme, c'est une idéologie de la société. Il faut éduquer une société. Exact. Il faut éduquer une société. Et l'éducation d'une société, c'est pas par juste des spots sur Facebook. C'est pas par des décisions. Il faut du temps. Le temps est un facteur invariable. On peut pas l'éliminer. On peut pas venir du jour au lendemain dire aux pêcheurs ne pêche pas. Il va devenir le destructeur numéro 1 du territoire.
Alors que à la base, il pêchait le plus normalement du monde, certes avec une surpêche, même avec une petite barque, on fait de la surpêche. Beaucoup de gens pensent que, comment, j'ai une barque de 5 mètres, comment je fais de la surpêche? Tu fais de la surpêche parce que tu pêches toujours dans la même zone. Et tu laisses toujours ton filet là-bas. Donc, la zone, elle est grillée. C'est plus que la surpêche. Même si tu es petit, l'impact est énorme. Il est multiplié par le nombre de petites barques dans une toute petite zone. Et ça fait et souvent, c'est les zones de frais et les zones de nourrissage et les zones les plus sensibles et où c'est les lieux de pêche. Mais le passage d'une étape à l'autre nécessite cette zone de balancement et exige un temps nécessaire. Mais ce qui est bien en Algérie aujourd'hui, les textes sont clairs, ils sont prêts. Quand il y a vraiment de la volonté politique, quand il y a de l'appui politique, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on ne sera pas heurté à un vide juridique. Maintenant, c'est très compliqué vu la situation globale, mais ça va de plus en plus. Aujourd'hui, on a 9 aires marines protégées sur le territoire algérien, déclarées, dont 1, 2, 3, 4, on a 5 qui relèvent de la DGF, parce que c'est des extensions de parcs terrestres, et on a 4 qui relèvent du ministère de l'Environnement. C'est exclusivement, dont 3 exclusivement marines et 2 qui ont des parties terrestres. Donc, il y a quand même un espace d'apprentissage où on peut aiguiser la façon de gérer les espaces. Ceux qui relèvent du ministère de la DGF ont déjà tous des équipes wheelées dans la gestion parce qu'ils gèrent de gros espaces terrestres. Donc, ils ont la culture de la gestion, même s'ils ont des entraves administratives de statut. Et ils relèvent d'une direction centrale. C'est un peu compliqué, la budgétisation de l'activité. Le travail en mer nécessite des fois des choses urgentes. C'est pas évident dans une institution de l'État de débloquer un budget en urgence. Le budget doit être voté, signalé au départ. On peut pas venir du jour au lendemain dire que j'ai besoin de temps pour faire ça. Ça, c'est compliqué. Mais ça reste qu'ils ont une longue expérience dans la gestion, déjà du terrestre, des espèces sensibles. Ils ont toujours été face aux problèmes de feu dans la partie terrestre. Ils sont en face au problème de la pêche dans la partie marine. Et l'une et l'autre sont très compliquées à gérer. Et ils arrivent quand même à gérer. Le ministère de l'Environnement, depuis 2003, avec la première réserve marine, ils ont capitalisé, ils ont fait des renforcements de capacité. Il y a la loi 0202, elle a fait naître le Commissariat national du littoral, qui est un organisme qui a une portée sur tout le littoral et qui a la mission de gérer le littoral avec tout le poids du mot gérer. Il relève directement, c'est une OST, c'est un organisme sous tutelle du ministère de l'Environnement. Donc il a une connexion directe avec l'environnement et une connexion direct avec le territoire. Donc, direct, il a des antennes sur les 14 wilayas côtières, il a une direction générale, il a des missions claires sur le littoral, et c'est un outil qui peut être renforcé pour devenir un excellent gestionnaire des aires marines protégées. Une dernière question en guise d'ouverture. Est-ce qu'on peut imaginer une aire protégée transfrontalière? C'est une excellente question. Il y a eu dans le passé déjà des expériences. Un projet était en cours et qui ne s'est pas concrétisé. C'est exactement l'espace terrestre ou le marin? C'était les deux parties. La partie concernait le parc terrestre et la partie marine. Moi, je pense que ça pourrait se faire facilement parce que avec la Tunisie, on a toujours eu des accords sur les frontières, on n'a jamais eu de désaccords. La question des frontières, ils ont toujours été réglés. Quand on voit la limite marine, la partie tunisienne, elle est un peu
elle rentre un peu dans la partie algérienne et sans problème. Donc, gérer un espace transfrontalier, c'est pas facile, parce qu'on va être heurté à la diversité de la loi. La loi tunisienne, la loi algérienne ne sont Ça pas... va unifier Oui, ça va dans unifier, le pratique. mais dans le pratique, on le vit. La preuve, aujourd'hui, on est là en train de discuter de l'Algérie en Tunisie, des aires marines protégées, de la partie marine en Tunisie. On s'échange, on travaille. Il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillent. La semaine passée, le VBF, et la liste verte, ils étaient à Béjaïa en Algérie. Donc, il y a de l'échange, il y a du travail de terrain. On y croit. On y croit. La côte tunisienne, je vais pas dire que c'est la continuité d'une côte algérienne. Les deux côtes sont une continuité de même ce qu'on appelle un continuum écologique. Donc c'est exactement la même. L'espace à Tabarka, c'est exactement le même à Al-Qala. Il y a pas de différence. C'est une continuité parce que l'écologie ne connaît pas la frontière. Gérer cette ressource ensemble pourrait ne pas. Il y a par exemple Natura 2000, et il est entre 3 pays et les gens peuvent gérer. Moi, j'avais proposé ça à une institution là en Tunisie internationale. Natura 2000, tu le connais, il est entre la Corse et il fait ça. C'est exactement à l'opposé, c'est entre la Sicile, la Tunisie et l'Algérie. On pourrait reproduire exactement le même schéma des deux côtés. Si eux, ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Ouais. Eux, avec toute leur complexité, parce qu'il y a la Corse en jeu, et c'est pas facile, tout le monde le sait. Et nous, il y a d'excellentes relations aujourd'hui entre l'Algérie et l'Italie, entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Tunisie et l'Italie. Donc, ces 3 pays, tout est aplati entre eux. Au contraire, il y a une force. Il y a de l'économie dans cet espace. Il y a de l'économie importante. Il y a les tuyaux de pétrole qui passent, les pipes de pétrole qui passent ici. Donc, on pourrait facilement trouver des terrains d'entente du moment qu'il y a le tawafuk entre le sommet de la pyramide. Entre les deux présidents, il y a un tawafuk tam. Donc, et à un certain moment, à l'époque des anciens ministres de l'Environnement, il y a eu beaucoup de complicité entre l'environnement tunisien et l'environnement algérien. Il y avait beaucoup de relations. Et c'était à l'époque où il y avait l'idée d'un parc transfrontalier. On a une continuité même au niveau terrestre. Il y a des espèces qui passent d'un côté et de l'autre. Il y a la Medjerda qui lie les deux. C'est comme des veines qui circulent dans le corps d'une personne. Une partie est en Tunisie, une autre partie est en Algérie. Ça naît en Algérie, ça continue en Tunisie. C'est logique que la conservation de la partie tunisienne dépendra de la conservation de la partie algérienne, parce que s'il y a de la pollution ici, ça va être transporté ailleurs, et gérer cet espace ensemble, moi je dirais que c'est très possible. Les textes réglementaires ne sont pas une contrainte. L'entente, elle est formidable. Donc, donc il faut des porteurs. Aujourd'hui, les secteurs de l'environnement ont tellement, comme on a dit au départ, ils sont tellement préoccupés par la complexité de l'environnement dans les pays qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir à étendre cette complexité au-delà des frontières. Déjà, dans les frontières, c'est compliqué de gérer. Parce que il y a, vous imaginez un parc transfrontalier et un département tunisien qui rentre en collision avec un département algérien sur une question. Déjà, quand on a 2 départements en Algérie, déjà, il y a un problème. Un port qui veut prendre une petite partie d'un espace, ça crée déjà un accrochage. Comment ça pourrait être entre 2 pays? Ça, c'est des questions qu'il faut vraiment... je pense que ils doivent avoir des préalables. Il y a 2 éléments. Il y a les préalables de préparation opérationnelle
mais il faut une adhésion politique. Il faut un signal politique. Quand les deux sphères, hautes sphères, décident, ça s'applique. On trouvera les mécanismes. Parce que c'est question de trouver des mécanismes et ça se trouve facilement si à très haute échelle on peut le faire. On reste confiant. Moi, je sais que techniquement c'est possible. Les chances sont très favorables, particulièrement maintenant où il y a beaucoup de relations avec les Tunisiens. Il y a énormément de relations politiques, des accords, des échanges, et l'acceptabilité de l'autre, elle est très très facile. La frontière, elle est ouverte, les points de passage, on a 5 ou 6 points de passage. Donc la mobilité entre la Tunisie et l'Algérie, elle est, on n'a pas une frontière où la mobilité est aussi facile que ça. Et même sur le plan flux de déplacement, c'est la frontière où il y a le plus de flux de déplacement de personnes. Donc, si on a pu trouver des terrains d'entente pour tout ça, parce que le déplacement engage la sécurité, et c'est la sécurité, c'est l'étape la plus ultime d'un pays. Si on a pu gérer cet aspect, je pense que les autres aspects ne seront pas aussi difficiles que ça. Il suffit juste d'avoir le temps, les moyens, et quand on aura moins de contraintes dans les pays, sur le plan international, plus de stabilité politique, plus de stabilité économique, certainement ça va être une continuité de process, Inch'Allah. ان شاء الله. الله يسلمك. مولود يعطيك الصحة. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا على الله يسلمك. الساعة الجميلة هذه. Allah يسلمك. Vraiment, c'est un plaisir de discuter avec toi, de développer, de confronter nos idées également. J'ai appris que tu fais aussi un truc de confrontation d'idées. Ouais. C'est très intéressant. J'adore le concept. Et Inch'Allah, on peut développer beaucoup d'autres choses sur plus d'opérationnel. Parce que l'environnement, certes, ça reste de la politique, ça reste des mécanismes, mais ça reste aussi du terrain et de l'action. Et malheureusement, on assiste ces dernières années à une réduction de l'action aux dépens du virtuel. Il y a beaucoup plus de virtuel que de l'opérationnel. Et ça, c'est pas le... Moi, je trouve que c'est une dérive. C'est une dérive dans la conservation de donner autant d'importance au virtuel aux dépens de l'opérationnel. Certes, l'opérationnel est délicat, il faut faire du travail, il faut trouver des passionnés. Je dis toujours que, par exemple, la mer, elle use, la nature, elle use. Il faut que les gens acceptent de sortir dans le soleil, détente. C'est délicat, mais le plaisir tiré est inégalé. Tu le connais autant que moi. شكرا. Merci. يعطيك الصحة. يعيشك. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. حتى الله يسلمك.